स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भक्ति जग आम पाठ करूँ। आज वर्तमान विषय पराभक्ति, भक्तिर प्रस्तुति, त्याग। वर्तमान आमे माने गौणी भक्तिर कथा शेष करी पराभक्तिर आलोचना आरंभ करुछु। ए क्षणी एही पराभक्ति अभ्यास विषय रे प्रस्तुत हेबार गोटे विशेष साधनर कथा कहिबु। सर्व प्रकार साधनर उद्देश्य आत्मशुद्धि, नाम साधन, प्रतीक, प्रतिमा आदिर उपासना और अन्यान्य अनुष्ठान केवल आत्मार शुद्धि साधन निमित्त, किंतु शुद्धिकारक समुदाय साधन मध्यरे त्याग ही सर्वश्रेष्ठ। यह व्यतीत केही एही पराभक्तिर राज्य रे प्रवेश करिपारिबे नाही। अनेकंग पक्षरे एही त्याग अति भयावह विषय बोली बोध होई पारे, किंतु यह व्यतीत कौन सी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति संभव नुहे। सकल जगरे यही त्याग ही आवश्यक। यही त्याग ही प्रकृत धर्म। जेतेबेले मानवात्मा संसारर समुदाय वस्तु दूर को फिंगी दे गभीर तत्व समूहर अनुसंधान करे, जेतेबेले से बुझीपारे जे मु जड़ देहरे आबद्ध होई जड़ हो जाउछि एवं क्रमश विनाश पथरे अग्रसर हेउछि। एही कथा बुझी जड़ पदार्थरू आपणार दृष्टि को फेराई निए। सेतेबेले त्याग आरंभ हुए। सेतेबेले ही प्रकृत आध्यात्मिक उन्नति आरंभ हुए। कर्मयोगी समुदाय कर्मफल त्याग करती। से जो सब कर्म करती ता फल रे आसक्त हुअन्ति नाही। से ऐहिक बा पारत्रिक कौनसी लाभ पाई आग्रहान्वित हुअन्ति नाही। राजयोगी बुझंती समुदाय प्रकृतिर लक्ष्य पुरुष बा आत्मा को विचित्र सुख दुख अनुभूत कराइबा, आउ एहार फल प्रकृति ठारू तांकर नित्य स्वातंत्र बोध। मानवात्मा को जानिबा को हेबो से अनंत काल पाई आत्मा स्वरूप थिले एवं भूत सहित तांकर संयोग केवल सामयिक क्षणिक मात्र। राजयोगी प्रकृतिर समुदाय सुख दुख भोग करी अभिज्ञता भितर दे वैराग्य शिक्षा लाभ करती। ज्ञानयोगीर वैराग्य सर्वापेक्षा कठोर, कारण प्रथमरु एही सत्यवत प्रतीयमान प्रकृति को तांको मिथ्या बोली जानिबा को हेबो। तांको बुझिबा को हेबो प्रकृति रे जेते किछि शक्ति प्रकाश देखा जाए से सबु आत्मार शक्ति, प्रकृतिर नुहे। तांको प्रथमरु जानिबा को हेबो आत्मा मध्यरे सर्व प्रकार ज्ञान अंतर्निहित रहिछि, प्रकृति रे किछि नाही। सुतरां तांको केवल विचार जनित धारणा बल रे एका बेलके समुदाय प्राकृतिक बंधन छिन्न करिया को हेबो। प्रकृति और प्राकृतिक समुदाय पदार्थ दिग को से दृष्टि दियंती नाही। से गुडिकर छायाबाजी परी तांग सम्मुखर अंतर्हित हो जाए। से स्वयं कैवल्य पदरे अधिष्ठित हेबाकू चेष्टा करती। सकल प्रकार वैराग्य अपेक्षा भक्ति जगर वैराग्य खूब स्वाभाविक। एथिरे कौनसी कठोरता नाही, किछि छाड़िबाकू हुए नाही। आम निकटरू कौनसी जिनिस छड़ाई निया जाय नाही। अन्य कौनसी ठारू जोर करी आमको तफात करिबाकू हुए नाही। भक्तिर त्याग अति सहज, अति स्वाभाविक। आमे माने एहीपरि त्याग अंतत विकृत रूप रे आम चतुर्दिगरे देखिबाकू पाउछु। कौनसी व्यक्ति कौनसी स्त्री लोक को भल पाए, किछि दिन पर से आउ जन को भल पाइला। सेतेबेले एही प्रथम स्त्री लोकटीर चिंता ता मनरू दूर हो गला। ता मनरू एहार चिंता अति धीर भाव रे क्रमश सहजरे अपसरी गला। ताहाकू आउ से स्त्री लोकर अभाव जनित क्लेश सहिबाकू हेला नाही। कौनसी स्त्री लोक कौनसी पुरुष को भल पाउछि, से पुणी जेबे अन्य एक पुरुष को भल पाए, तेबे प्रथम पुरुषटीर भाव जेपरिकी ताहार मनरू सहजरे चली जाए। कौनसी व्यक्ति हुए तो निजर सहर को भल पाए, क्रमश से निज देश को भल पाइबाकू आरंभ कला। सेतेबेले ताहार क्षुद्र सहर पाई जे प्रगाढ़ मोह ताहा स्वाभाविक गति रे
ଚାଲିଯାଏ। ପୁଣି ମନେକର ଜଣେ ଲୋକ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶିଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶ ଅନୁରାଗ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଗଲା। ସେଥିରେ ତାହାର କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧିକତର ସୁଖ ପାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ସେତେ ସୁଖ ପାଇନାହିଁ। କୁକୁର ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ଯେପରି ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ସହିତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେପରି ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ସହିତ ଭୋଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିବଳରେ ନାନା ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଓ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଯେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, କୁକୁରର ତାହା କଦାପି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଶୁ ଉନ୍ନତ ଭୂମିରେ ଆରୋହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ସୁଖକୁ ଆଉ ସେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ସେତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଯେତେ ତାହାର ଶିକ୍ଷାଦିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ସେତେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଓ ଏତଦ୍ବିଧ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ତାହାର ସୁଖାନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି କେତେବେଳେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବା ମନୋବୃତ୍ତିର ଅତୀତ ଭୂମିରେ ଆରୋହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭୂତିର ଭୂମିରେ ଆରୋହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଜନିତ ସୁଖ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ କିରଣମାଳା ବିକିରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାରାମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯେ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ନାଶ କରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆଲୋକ ନିକଟରେ ଅଳ୍ପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିଷ୍ପ୍ରଭରୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭତର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକାବେଳକେ ଅନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତଦ୍ରୂପ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୃତ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଜନିତ ସୁଖ ସମୂହ ସ୍ୱଭାବତଃ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କ୍ରମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଭାବ ଧାରଣ କରେ, ଯାହାକୁ ପରାଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା, ମନ୍ଦିର, ଭଜନାଳୟ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦେଶ, ଜାତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧ ଭାବ ଓ ବନ୍ଧନ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜାହାଜ ହଠାତ୍ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରସ୍ତରର ପାହାଡ଼ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିପରି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶରେ ଥିବା ବିଘ୍ନ ସମୂହ ଅପସାରିତ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ଏହା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତିଲାଭର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧନରେ କୌଣସି କଠୋରତା ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍କଶ ବା ଶୁଷ୍କ ଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବରଂ ସେହି ସକଳ ଭାବକୁ ପ୍ରବଳ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଳନା କରନ୍ତି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରସୂତ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରେମର ବିକାଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଓ ମହତ୍, ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରସୂତ। ପୁଣି ମନ୍ଦ ପୈଶାଚିକ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଭାବର ବିକୃତି ରୂପ ମାତ୍ର। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅତି ନୀଚ କାମବୃତ୍ତି ଉଭୟେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ବିକାଶ ମାତ୍ର। ଭାବ ଗୋଟିଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ସେହି ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ପରିଚାଳନା ଫଳରେ କେହି ବା ଦରିଦ୍ରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରେ, କେହି ବା ନିଜର ଭାଇର ଗଳା କାଟି ତାହାର ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରେ।
ଶେଷୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଅପରକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଶେଷୋକ୍ତ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ପରିଚାଳିତ, କିନ୍ତୁ ଅପର ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଯଥାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆମମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପାକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରେ, ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଦାହର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଅଗ୍ନିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର ଗୁଣରୁ ତାରତମ୍ୟ ହୁଏ ମାତ୍ର। ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରେମ, ଏହି ପ୍ରବଳ ଆସଙ୍ଗ ସ୍ପୃହା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଣ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ପୁଣି ହୁଏତ ଅବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଏକ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଲୀନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ତମ ବା ଅଧମ ଭାବରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ପ୍ରେମର ଉଚ୍ଚତମ ବିକାଶର ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର, ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନରେ ରଖିବାର, ଏହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଥରେ ପ୍ରଧାବିତ କରିବାର, ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହତ୍ତମ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଭକ୍ତିଯୋଗ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, କେବଳ କହେ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ, ତାହାର ନିଜ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଭାବତଃ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ମୋର, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର, ଆହା ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଭକ୍ତିଯୋଗ କହେ, ହେ ମାନବ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୁମେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆକୃଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ପରମ ସୁନ୍ଦର, ଆହା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଭଲ ପାଅ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖରେ, ଆକାଶରେ, ତାରାଙ୍କଠାରେ ଅଥବା ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତାହା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବତୋମୁଖୀ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଂଶିକ ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କରି ପ୍ରକାଶରେ ସକଳର ପ୍ରକାଶ। ଭକ୍ତିର ଏହି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂତ୍ୱ ଭାବ ଭୁଲାଇ ଦେବ। ଜଗତର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆସକ୍ତି ସମୂହ ତ୍ୟାଗ କର। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ତୁମର ମାନବୀୟ ଓ ତଦପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନେ କର ନାହିଁ। ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାପାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ଦେଖ, ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଆସିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟାପାର ମାତ୍ର। ହୁଏତ କେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟିଲା, ହୁଏତ କାହାର ପଦସ୍ଖଳନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମ ଆରୋହଣର ସୋପାନ ମାତ୍ର। ଘଟୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆସୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସଂଘର୍ଷ, ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଂସାର ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧକ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରେ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବାହାରକୁ ଆସି କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଘୋର ବିଷୟାନନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅତି ନିଚ୍ଚତମ ଆସକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରେମର ବୀଜ ଲୁକ୍କାୟିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହରି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆହରଣ ବା ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର। ଏହି ଯେ ଆମେମାନେ ନାନା ଦିଗକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି? ସେହି ଏକା ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ତାଙ୍କ କଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣହୀନ ଜଡ଼ ସେ କି କେବେ ଚୈତନ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଟାଣିପାରେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ଦେଖି ଜଣେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଲା, କେତୋଟି ବଡ଼ ପରମାଣୁ କ'ଣ ତାହାକୁ ପାଗଳ କଲା? କଦାପି ନୁହେଁ। ଏହି ଜଡ଼ ପରମାଣୁ ସମୂହର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରେମର କ୍ରୀଡ଼ା
ବିଦ୍ୟମାନ। ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଏହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜ୍ଞାତସାରରେ ବା ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ସେମାନେ କେବଳ ତାହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଦେଖାଗଲା, ଅତି ନିଚତମ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ସେହି ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରଭାବର କିରଣ ମାତ୍ର। ହେ ପ୍ରିୟତମେ, ପତି ପାଇଁ ପତିକୁ କେହି ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ପତିର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଲୋକେ ପତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମିକା ପତ୍ନୀଗଣ ଏ କଥାଟି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସତ୍ୟ। ହେ ପ୍ରିୟତମେ, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ପତ୍ନୀକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି କେହି ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ, ଆମେମାନେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପରି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛୁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଗତରେ ଏହି ଯେ ନାନାବିଧ ଚେଷ୍ଟା, ଏହି ସକଳର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ୍ରମାଗତ ସେହି ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ବୃହତ୍ ଚୁମ୍ବକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି କଠୋର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଣାମରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଏହି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି। ସେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ ଏହି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ମହାନ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଆସକ୍ତିକୁ ନାଶ କରିଦିଏ। ଏହି ପ୍ରବଳ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସକ୍ତିକୁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଆସକ୍ତି ସେତେବେଳେ କିପରି ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରୂପକ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତି। ସେଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଭକ୍ତର ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ସମୁଦାୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପରମ ଅନୁରାଗରୁ ଜାତ ହୁଏ। ପରାଭକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ ହେଲେ ପରାଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରକୁ ଉଠିବାର ଦ୍ୱାର ଯେପରିକି ଫିଟିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ପରାଭକ୍ତି କ'ଣ। ଆଉ ଯେ ପରାଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି କେବଳ ତଥାକଥିତ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରାତୃଭାବ ରୂପକ ପରମ ପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଭ୍ରାତୃଭାବ ବୋଲି ବୃଥା ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ମାତ୍ର। ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଭେଦ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାନ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହରିଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏପରି ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଏପରି ଭକ୍ତ ବିରହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ପଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂତ ଆସିଥିଲା। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର
କେବଳ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭ୍ରାତୃଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଦାପି କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଅଥବା ଈର୍ଷାର ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ସର୍ବଦା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ କିପରି? ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ଏହାର ରହସ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଅବହିତ ହୋଇ ତୁମର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିର୍ଗୁଣଙ୍କର ଉପାସକ, ଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋଠାରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ କରି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସକ, ସେହିମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଗୁଣ, ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ନିର୍ବିକାର, ଅଚଳ, ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଓ ବିଷୟରେ ସମବୁଦ୍ଧି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଭୂତ ହିତରେ ରତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମୋତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଅଧିକତର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଲାଭ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଓ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସକ୍ତ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଉଭୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଏପରିକି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରେ ଉଭୟର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ କରାହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ, ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ତାହାର ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏହି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚଳିବାକୁ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ସାଧନ ବଡ଼ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ଏଥିରେ ଅନେକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଦଳେ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି, ଏମାନେ ଏହି ଶରୀରଟାକୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଜୀବନର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେବ ପ୍ରକୃତି, ସେମାନେ ଏହି ଶରୀରକୁ କେବଳ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନର ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ସାଧନର ଯନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ମାତ୍ର। ଶୈତାନ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧୃତ କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ସୁତରାଂ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଯେପରି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହଦାତା, ସେହିପରି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ସମର୍ଥକ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଯୋଗରେ ଏହା ହିଁ ମହାବିପଦ ଆଶଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ମଧୁର। ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନଯୋଗୀ ପରି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେ ନାହିଁ, ସୁତରାଂ ତାହାର ଗଭୀର ପତନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧକ ଯେଉଁ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଦାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ଉଦ୍ଧୃତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖାଯାଏ କିପରି ଜନୈକା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗୋପନାରୀର ଜୀବାତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ରୂପକ ପାପପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେତୁରୁ ପରମ ଆହ୍ଲାଦରେ ତାହାର ସମୁଦାୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଜନିତ ବନ୍ଧନ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରାପ୍ତିଜନିତ ମହାଦୁଃଖରେ ତାହାର ସମୁଦାୟ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ଗୋପକନ୍ୟା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟରୁ ବେଶ ବୁଝାଯାଏ ଭକ୍ତିଯୋଗର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାସନା ବା ଭାବ ଅଛି, ସେଥିରୁ କୌଣସିଟି ସ୍ୱରୂପତଃ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରି କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ହେବ।
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି ଭଗବାନ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସକଳ ଗତି ହିଁ ନିମ୍ନ ଅଭିମୁଖୀ। ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ପୁନଃ ପୁନଃ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଧନ ଅଥବା ଏହିପରି କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସେ ତାହାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦ ଦିଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ତଥାପି ଦୁଃଖର ପ୍ରୟୋଜନତା ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମୁଁ କାହିଁକି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାହାର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେବ। କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ତୁମର ଆହ୍ଲାଦ ବୃତ୍ତିକୁ ମନ୍ଦ ଦିଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛ। ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚତର ବିଷୟରେ ପ୍ରେରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ କରାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଭେଦ। ଭକ୍ତି ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଓ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ କାହିଁକି? ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ବୋଲି, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବର ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ ବୋଲି ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସବୁ ଦେଶରେ ଲୋକେ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ କାହିଁକି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ କି? ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ମୂଳ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉନାହୁଁ ତାହା ପ୍ରତି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ତାପରେ ପ୍ରୀତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ। ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ କି ତୀବ୍ର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ସଂସାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଭକ୍ତର ଲୋଡ଼ା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏହି ଭଲ ପାଇବାର ଦିଗ ଫେରାଇବାକୁ ହେବ। ତତ୍ପରେ ବିରହ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଅଭାବ ଜନିତ ମହାଦୁଃଖ। ଏହି ଦୁଃଖ ଜଗତରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର। ଅଧିକ ମଧୁର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର କଥା ତାହା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଅତିଶୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଏବଂ ତତ୍ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ଓ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ବିରହ ଆସିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମନର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ପରାଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନରେ ଏହିପରି ବିରକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା କହିବା ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ବିରକ୍ତକର ହୋଇପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଅନ୍ୟ ସକଳ କଥା ତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯେ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କରି ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଧ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହୃଦୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ ବୋଲି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାରେ ସୁଖ ବୋଧ ହୁଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାମ ତଦର୍ଥ ପ୍ରାଣ ସଂସ୍ଥାନ। ତଦୀୟତା ଭକ୍ତି ମତରେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ
ଏହି ତଦୀୟତା ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ୍ ପାଦପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ ବଳରେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ଏପରି ଅନେକ ଭକ୍ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏ ଜୀବନରେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସୁଖ। ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ, ହରିଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ମନୋହର ଗୁଣରାଶି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସକଳ ଦେବତାଗଣ, ମୁମୁକ୍ଷୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ଏହି। ଯେତେବେଳେ ଏକାଥରକେ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ତଦୀୟତା ଲାଭ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର। ସାଂଘାତିକ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରେମିକର ଚକ୍ଷୁରେ ପବିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ନିଜ ହୃଦୟଧନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବସ୍ତ୍ରଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। ଏହିପରି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ତାଙ୍କରି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପ୍ରଥମରୁ ସମଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନ ଶିଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସମଷ୍ଟି। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଯଦି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ଜଗତକୁ ଯେବେ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟଷ୍ଟି। ସମଷ୍ଟିକୁ, ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅଖଣ୍ଡ ଭାବ ସମୂହ ଅବସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଘେନି କ୍ଷାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଦିଗକୁ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ବା ବିଶେଷ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଭାବର ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସମୁଦାୟ ଜଣାଯାଏ, ସେହି ସମଷ୍ଟିଭୂତ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସର୍ବଭୂତର ମଧ୍ୟଗତ ସାମାନ୍ୟ ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏହି ଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଜନ୍ମିଥାଏ। ଭକ୍ତ ସେହି ସର୍ବଗତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ପୁଣି ସେହି ସକଳର ମୂଳୀଭୂତ ଶକ୍ତିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜୟ କଲେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରାଯାଏ। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ମନର ଗତିର ଇତିହାସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣାଯାଏ, କି ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନ, କି ମନୋବିଜ୍ଞାନ, କି ଭକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ, କି ଦର୍ଶନ, ସର୍ବବିଭାଗରେ ଏହା ଚିରକାଳ ଏହି ବହୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବଗତ ତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭକ୍ତ କ୍ରମଶଃ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଜଣକ ପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତରତ୍ୱର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏକାଥରକେ ଭଲ ପାଇବାକୁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂଳ ସତ୍ୟ ଅବଗତ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରେମର ସମଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ, ମୁକ୍ତ, ମୁମୁକ୍ଷୁ, ବଦ୍ଧ ଜଗତର ସକଳ ଜୀବାତ୍ମାର ଆଦର୍ଶ ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନ ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ସେହି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର। ସମଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ସମସ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ
ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ଜଗତର ହିତସାଧନ ପରିହାସର ବିଷୟ ହେବ। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ହିଁ ତାଙ୍କର, ସେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଏହିପରି ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ତେବେ କିପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବି? କିପରି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିପାରିବି? ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଭୂତଠାରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ଏହି ପରମ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସମ୍ଭୋଗରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭୂତଙ୍କଠାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସ୍ରବଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରେମିକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ। ଅପରାପର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ। ଏପରିକି ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୋଲି ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବଭୂତଗଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହରିଙ୍କୁ ସର୍ବଭୂତଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜାଣି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସର୍ବଭୂତଙ୍କଠାରେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ପ୍ରଗାଢ଼ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରେମର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ଯେ ସଂସାରର ଭଲମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ଘଟେ, କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଅପ୍ରାତିକୂଲ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମିକ ପୁରୁଷ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କହିପାରନ୍ତି, ଆସୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ କହିପାରନ୍ତି, ଆସୁ କଷ୍ଟ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛ। ସର୍ପ ଆସିଲେ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଏହିପରି ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହାସ୍ୟରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ମୁଁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର, ସେହି ସକଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରୁ ପ୍ରସୂତ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖର ବିଶେଷ ପ୍ରଭେଦ ରହେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତା ଅବଶ୍ୟ ମହାବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପ ଜନିତ ଯଶରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଅଧିକାଂଶ ମାନବ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ, ଦେହ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତୁଲ୍ୟ। ଦେହର ସୁଖ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି। ଏହି ଦେହ ଓ ଦୈହିକ ଭୋଗ ବସ୍ତୁର ଉପାସନା ରୂପକ ମହା ଅସୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକୁନି ପରି। ଆମେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଛୁ ବୋଲି ମନେ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମର ମନ କିନ୍ତୁ ଶକୁନି ପରି ଶବର ଗଳିତ ମାଂସଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଆମେ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ତ ବ୍ୟାଘ୍ରର ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ଉପାସନାର କେତେ ଟିକିଏ ବା ପ୍ରଭେଦ? ଅହଂକୁ ତୁମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାଶ କରିପାରିବ? ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ଏହା ଅତି ଉଚ୍ଚ ଚୂଡ଼ା ଏବଂ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ? ଶରୀର ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ଶରୀରର ତ କୌଣସି ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ନାଶ ହୁଏ। ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟର ସେବା ଲାଗି ଧନ ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆମ ଦେହ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଯାଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ 50, 60 ବା 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହା ହିଁ ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଈଶା ମରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ମରିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ମରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ସକଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ମରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜଗତର ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ପାଉ ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଭୂତଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଏହି ଭୟାନକ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଜଗତରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ମୂଳ। ଆମମାନଙ୍କର ମହାଭ୍ରମ ଏହି ଯେ ଆମର ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଉ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା ଓ ତାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ବିଧାନ କରିବାରେ ତତ୍ପର ହେଉ। ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାର ଯେ ତୁମେ ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍, ତେବେ ଏ ଜଗତରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ସହିତ ତୁମର ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଉ। ଏହି ହେତୁରୁ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ସକଳ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୃତବତ୍ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଶରଣାଗତି ଯାହା ହେବାର ହେଉ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବା ଶରଣାଗତି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁକ୍ରମେ ହିଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସାଂସାରିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନ୍ମିଥାଏ। ଏହା ନିର୍ଭରତା ନୁହେଁ। ହୋଇପାରେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିରେ ତୁମ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନିଜ ପାଇଁ କଦାପି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ତୁମ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଦାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋର ଦେହ ତୁମର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ଉତ୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେ ଥରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସ୍ୱାଦ କରିଛି, ତା ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଜଗତର ସମୁଦାୟ ଧନ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେଦୂର ମାନଯଶ ଓ ଭୋଗ ସୁଖର ଆଶା କରିପାରେ, ତା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରତା ଜନିତ ଏହି ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣରୁ ଏହି ଅପ୍ରାକୃତିକୂଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କଲେ ତାହାର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥହାନିକର ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏହି ପରମ ନିର୍ଭର ଅବସ୍ଥାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୁଏ। କେବଳ ସେହି ସର୍ବଭୂତର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଓ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବାବଗାହିନୀ ଆସକ୍ତି ରହିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରେମର ଆକର୍ଷଣ ଜୀବାତ୍ମାର ବନ୍ଧନର କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା'ର ସର୍ବବନ୍ଧନ ମୋଚନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ପରାଭକ୍ତି ଏକ। ଉପନିଷଦ ପରା ଓ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ନାମକ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟା ଭିନ୍ନ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ପରାଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ କଥିତ ଅଛି,
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଜାଣିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ପରା ଓ ଅପରା। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅପରା ବିଦ୍ୟା ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ଆଉ ପରାବିଦ୍ୟା ସେହି ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ଜାଣିହୁଏ। ସୁତରାଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏକ ପଦାର୍ଥ। ଦେବୀ ଭାଗବତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାଭକ୍ତିର ଏହି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷଣ କହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୈଳ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ପାତ୍ରାନ୍ତରକୁ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାରେ ପତିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନ ଯେତେବେଳେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରାଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୃଦୟ ଓ ମନର ଏପରି ଅବିରତ ଓ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ହିଁ ମାନବ ହୃଦୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କେବଳ ଏହି ପରାଭକ୍ତିର ରାଗାନୁରାଗ ଭକ୍ତିର ସୋପାନ ମାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପରାନୁରାଗର ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମନ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ତାହାର ସ୍ମୃତି ପଥରେ ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ। ତାର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଏବଂ ମାନସିକ ଓ ଭୌତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରିବ। ଏପରି ଲୋକ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରତିମା ଆଦି, ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ମତାମତ ସମୁଦାୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ସହଜ କର୍ମ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ସେଠାରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ ପାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦାନ ନ ପାଏ, ସେଠାରେ ଉଦାସୀନତା ଆସି ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ନିତାନ୍ତ ଅଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦାନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ବିକାଶ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଏହା ଅଗ୍ନିକୁ ପତଙ୍ଗର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରୁ। ପତଙ୍ଗ ଅଗ୍ନିକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ପତଙ୍ଗର ସ୍ୱଭାବ। ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଯେ ପ୍ରେମ, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ। ଏହିପରି ପ୍ରେମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରୂପକ ଭୂମିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରାଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯାଏ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତିଯୋଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।